Welcome back, students. We were talking about atoms and molecules, class 9 chemistry. This is part 4. I have divided this chapter in 6 parts. So we have already completed 3 parts before this video. After this video, we have 2 more parts. So all the students should watch full videos, all the videos in full. And this chapter is very important. That's why it's very necessity for you to complete the chapter and completely view the video. Now, before this video, we have understood about a historical background of atoms. Indian philosopher को बारेमा पढेको थियौँ है, के पो थियो त्यो परमाणु है. Then Greek साइन्टिस्टहरूको बारेमा पनि हामीले पढेको थियो. They gave the name atoms, जो चाहिँ divisible हुँदैन भनेर. Then we discussed about Lavoisier's 2 laws of chemical combinations. त्यो मैले टेस्टमा पनि दिएको थिएँ. Then we talked about Dalton's atomic theory. उहाँको 6 वटा postulates-हरु छ, त्योहरु याद राख्नु पर्यो. That's very important. Then we understood about atoms, molecules, ions, monoatomic, diatomic, tetraatomic, triatomic, polyatomic. So polyatomic मैले अस्ति टेस्टमा पनि दिएको थिएँ, but some of you have missed it. Then what we talked about, atomic mass. We talked about atomic mass, weight र mass को बारेमा मैले बताएको थिएँ. And I told you about remembering some of the tables, like the tables containing the elements name and their valency. Bhako ठुलो जुन next chapter मा छ, page number 51, 52, 51 कतिमा छ भनेको थिएँ मैले. Then I gave you some tables containing the ions, molecules, ionsहरूको जुन चार्जहरू भएको है, पेज नम्बर आई गेस इट वाज 35 or 37 maybe. So त्योहरू याद गर्नु भनेको थिएँ. That's very important, and some subsequent videos will be based on those things. And atomic number 1 देखि लिएर atomic number 40 सम्म त मैले याद गर्नु भनेकै थिएँ. The symbols of the elements and their names in chronological order. So those things are required in this coming video. So in this video we'll talk about chemical formula, how to write a chemical formula of a compound. Element भनेको हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, जुन 40 वटा मैले याद गर्नु भन्ने थिएँ. There are around 118 elements till now discovered. And त्यो एलिमेन्ट्सहरूको बिचमा दुईटा या दुईटा भन्दा बेसी एलिमेन्ट्सहरू मिक्स भएर है, कम्बाइन भएर एउटा बनिन्छ. That is called a compound. So like hydrogen is a element, oxygen is an element. So hydrogen को दुईटा र oxygen को एउटा मिक्स भएर H2O water बनिन्छ. Water is a compound. Likewise HNO3 nitric acid, यसमा हाइड्रोजन एउटा, नाइट्रोजन एउटा, oxygen दुईटा, oxygen 3 वटा. So यो तीनटा एलिमेन्ट मिलेर एउटा compound बन्यो, that is nitric acid. That way compound is formed, and we know the symbols. त्यो सिम्बल्सहरूबाट चाहिँ कम्पाउन्डको फर्मुला कस्तो बनिन्छ. Why HNO3 भयो, HNO2 किन नभएको है, somewhat like that. या त कार्बन डाइअक्साइड CO2 नभएर CO3 किन नभएको. So त्यो चाहिँ कसरी लेख्नु पर्ने, we will understand this in this video. For this to do, we need 2 things. First one is symbols of elements or the molecules. अब like carbonate, अस्ति मैले टेस्टमा पनि दिएको थिएँ. कार्बोनेट भनेको CO3 माथि 2-. So that's a symbol of the molecule. त्यसरी नै aluminium, Al, aluminium चाहिँ element हो. So त्यसको symbol. So त्यस्तो symbols we need to know. And अगर element, single element मात्रै हो भने, for that we need the valency.
भ्यालेन्सी त्यसको कति छ द्याट वी सुड नो अर द मोलिक्युल जुन त्योसँग जोडिँदैछ त्यसको चाहिँ चार्ज कति छ लाइक कार्बोनेटमा 2- या त फोस्फेटमा PO4 माथि 3- सो द्याट वे त्यो 3- जुन छ या 3+ या 2+, those are the charges. I have already told you these things. So त्यो चार्ज माथि डिपेन्ड गर्छ वेदर इट इज केटायन अर एनायन केटायन भनेको प्लस माइनस भनेको एनायन सो आई होप एभ्रिबडी इज has opened their books, copy and pen is ready with you. So I hope you are writing constantly while I'm talking. So try to make the notes this way. So that way it will be helpful for you to remember. Now, number one is valency. What is valency? Basically, for beginners like you all, you should be remembering the valencies. Valency remember गर्नु पर्यो तिमीलाई याद राख्नु पर्यो but in next class I will be making you a clear view of what is valency actually. त्यसलाई वर्किङ मोडमा चाहिँ कसरी याद राख्नुपर्ने नेक्स्ट च्याप्टरमा हामी बुझ्छौँ but for now to understand what is valency is basically it is the combining capacity कतिवटा एटमसँग या त कतिवटा एलिमेन्टसँग त्यो एलिमेन्ट चाहिँ मिक्स गर्नु सक्छ that is its valency actually. So valency is always for element only. एउटा एलिमेन्टको लागि चाहिँ भ्यालेन्सी नै हुन्छ but for ions or for molecules like phosphate PO4 है कार्बोनेट CO3 या त नाइट्रेट NO3 त्यस्तो छ भने चाहिँ त्यस्तोको लागि चाहिँ चार्ज याद राख्नु पर्यो. So that's why I told you to remember these. यो टेबलमा नाम दिएको छ एलिमेन्ट्सहरुको नाम दिएको छ लास्टमा भ्यालेन्सी दिएको छ भ्यालेन्सी इज गिभन सो इट्स 10 1 2 व्हाई इट इज दिस लाइक दिस यो चाहिँ अब नेक्स्ट च्याप्टरमा बुझ्नु पर्यो फर द टाइम बिङ यु रिमेम्बर दिस थिङ्स योहरुको भ्यालेन्सी यति यति हो भनेर लाइकवाइज यु शुड बी रिमेम्बरिङ इफ द कम्पाउन्ड छ त्यो कम्पाउन्डमा चाहिँ मोलिक्युल छ भने यो राइट साइडमा हेर्ने बिचको र राइट साइडमा यिनीहरूको चाहिँ के छ राइट साइड पोलिएटोमिक त्यस्तोमा चाहिँ के छ मल्टिपल एलिमेन्ट्सहरू जस्तै फर्स्टमा नाइट्रोजन हाइड्रोजन दुईवटा मिक्स छ सो तिनीहरूको चाहिँ कसरी चाहिँ भ्यालेन्सी याद राख्नु बिकज नाइट्रोजनको अर्कै छ हाइड्रोजनको अर्कै छ बट यस्तोमा चाहिँ देयर चार्ज इज गोन बी इम्पोर्टेन्ट लाइक एमोनियमको प्लस चार्ज यसको 1 मात्रै भ्यालेन्सी सर्ट अफ भ्यालेन्सी सर्ट अफ थिङ सो चार्ज त्यसको हो सो लाइकवाइज पोलिएटोमिक आयन्सहरूको लागि चाहिँ चार्ज याद राख्नु पर्यो अगर सिङ्गल मोनोएटोमिक या त डाइएटोमिकहरू छ भने चाहिँ एलिमेन्टहरू छ भने या आयन नै छ भने पनि तिनीहरूको चाहिँ यु हेभ टु रिमेम्बर द भ्यालेन्सी सो इट इज द कम्बाइनिङ क्यापेसिटी अफ एन एलिमेन्ट सो एक्जाम्पल हाइड्रोजनको H+ द्याट मिन्स त्यसकोमा एउटा एक्स्ट्रा छ सो प्लस मिन्स एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा माइनस मिन्स कम्ती छ भनेको सो द्याट दोज आर द चार्जेस अक्सिजनको 2- हाइड्रोजनको H+ लाइकवाइज यु हेभ टु रिमेम्बर दोज थिङ्स आई होप इट्स लिटल confusing for you all but once we do it will be very easy for you all. So another list of valencies is given here. Hydrogen ko symbol H valency 1 ion H+. So ion bhaneko chai jun charge wala lai chai hamile ion bhancha we have already understood in previous video. Then helium ko chai valency 0 cha है त्यसको पनि reason cha why it is like that also you will understand later on. Those are called noble gases या त octet formation भएको हो that's why उनीहरू चकमन्न भएर बसेको इट्स लाइक एकजना क्लासमा सोच्नु जो चाहिँ चुपचाप एक्लै बस्छ अरूसँग गोलमेल गर्दैन है सो इट्स लाइक द्याट हिलियम इज लाइक द्याट हिलियम नियन आर्गन यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो हुन्छ सो दे डोन्ट नर्मली कम्बाइन विथ अदर एलिमेन्ट्स या अदर मोलिक्युल्स आयन्ससँग त्यति मिक्स गर्दैन So that's why because of their valency उनीहरू 0 छ
उनीहरूको केही चार्ज पनि होइन, चकमन्न बसिरहेको छ. बट अदर्स आर देयर हु वान्ट टु मेक फ्रेन्ड्स है. कसैलाई 2टा फ्रेन्ड चाहियो, कसैलाई 3टा फ्रेन्ड चाहियो. जसलाई 2टा फ्रेन्ड चाहियो उसको 2+ लाइक द्याट. जस्ट example, for example, nitrogen ko you can see 3-, eh? Oxygen ko 2-, because of the valencies. So these are the valencies of elements plus their ions also. So एलिमेन्टहरूको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ हामीले डाइरेक्ट उनीहरूको भ्यालेन्सी याद गर्दा भइहाल्छ. उनीहरूको आयन याद गरिरहनु जरुरी छैन. डाइरेक्ट यु विल अन्डरस्ट्यान्ड इट. बट फर these type of polyatomic ions उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको चार्ज याद राख्नु जरुरी पर्यो. कार्बोनेट यु क्यान सी CO3 2- बिचमा छ राइट साइडपट्टि. त्यसरी नै हाइड्रोजन कार्बोनेट भन्ने पनि छ. 3rd 4thमा HCO3 माथि माइनस मिन्स यसको चार्ज 1- छ. एउटा माइनस मात्रै छ. त्यो 3 चाहिँ उसको फर्मुलाको हिस्सा हो. त्यसरी नाइट्रेटको NO3 is the formula को हिस्सा and माथि माइनस is 1- मात्रै. कतिजनाले they do this mistake that nitrate को चाहिँ NO3 लेखिदिन्छ. 3 लाई माथि लेखिदिन्छ. सो टाउकोको माथि कानको अलिकति माथि लेख्नेलाई चाहिँ we understand it is the charge. So NO3 is the formula of nitrate ion र त्यसको चार्ज चाहिँ माइनस मात्रै हो 1-. त्यसरी नै हाइड्रोक्साइड हो भने OH माथि माइनस. सो दिस वे वी हेभ टु रिमेम्बर. सो देयर आर सम सेट्स अफ रुल्स. रुल्स त अब कहिले छोड्दैन हामीलाई है. इफ वी गो टु स्कुल्स देयर आर रुल्स. इफ वी गो टु सर्टन प्लेसेस देयर आर रुल्स है. घरमा बस्दा पनि रुल्स आर देयर. सो हियर अल्सो फर राइटिङ केमिकल फर्मुला वी हेभ सम सर्टन रुल्स. द भ्यालेन्सिज अफ the ions must be balanced. It should be balanced. त्यो balance हुनुपर्छ. We will understand that while we practice this. The metal, if there are metal and non-metal substances are there, so metal will be written first. Non-metal will be written in the later part. So अर्को चिज के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लस वाला छ भने या क्याट आयन छ भने त्यो चाहिँ फर्स्टमा लेखिन्छ जहिले पनि. लाइक हाइड्रोजन है त्यो पहिला लेखिन्छ. त्यहाँदेखि H2O मा H पहिला आयो. वाटरमा H2O छ. अक्सिजन पहिला लेखिँदैन बिकज अक्सिजन हेज माइनस. इट इज एन एनायन. हाइड्रोजन इज एन केटायन. सो केटायन पहिला लेख्नु पर्यो. या त मेटल हो भने मेटल पहिला लेखिदिनु पर्यो. Another important thing is in case of polyatomic ions. Polyatomic ions भने के हो? यस्तो खालको आयन जसमा चाहिँ मल्टिपल एलिमेन्ट्स छ. PO4, NO3, CO3, NH4. These are polyatomic ions. Now polyatomic ions लेख्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि what we have to do is we have to put a bracket. If एउटा मात्रै छ भने. अब यो किन यो एउटा मात्रै भन्दैछ फेरि बुझिहाल्छ. इन दिस भिडियो इटसेल्फ यु विल अन्डरस्ट्यान्ड. वी निड टु राइट ब्राकेट्स इन पोलिएटोमिक आयन्स भनेर याद राख्नु पर्यो. within 5 minutes you will understand again. So writing formula for simple compounds like binary compounds हैन, दुईटा डिफ्रेन्ट खालको एलिमेन्ट्सहरू छ भने त्यसलाई कसरी लेख्नु त्यो हामीले बुझ्ने कोसिस गर्दैछौँ. फर्स्ट अफ अल what we should do. अब म एकताल एक्सप्लेन गर्छु then we will do. First of all we have to write the symbols of the compound है. कार्बन क्याल्सियम कार्बोनेट भन्दैछ भने क्याल्सियमको सिम्बल लेख्नु पर्यो. कार्बोनेट के हो? CO3 त्यो पनि लेख्नु पर्यो. अलग अलग लेख्नु पर्यो साइड बाई साइड. देन तिनीहरूको मुनि चाहिँ we have to write their respective भ्यालेन्सी or their चार्ज है. क्याल्सियमको आफ्नो भ्यालेन्सी लेख्यो, कार्बोनेटको आफ्नो चार्ज लेखिदियो. त्यहाँदेखि अदला बदली गरिदिनु पर्यो. यताको चार्ज अर्कोलाई दिनु पर्यो, उताको चार्ज यता दिनु पर्यो. चार्ज दिनु पर्यो, नम्बर मात्रै वी हेभ टु मिक्स इट अप. यताको नम्बर उता दिनु पर्यो. देन द्याट इज कल्ड क्रस ओभर. देन जुन
जस्तो पाराले बस्छ त्यसलाई त्यसरी नै फर्मुला लेखिन्छ. So let's start doing it. Here are some examples how to write the chemical formula. First मा हेर सोडियम अक्साइड. अब यसरी बुझ्दैन होला, म बिस्तारै छोड्दैछु है. We are about to complete the video. Number 1 मा हेर्ने फर्मुला अफ सोडियम अक्साइड. सोडियम लेख्नु पर्यो, अक्साइड भनेको O लेख्नु पर्यो. सोडियमको आफ्नो भ्यालेन्सी 1 हो, त्यसको मुनि लेख्यो. अक्सिजनको भ्यालेन्सी अघि मैले भनेको थिएँ 2 माइनस, त्यसको मुनि लेख्यो. देन वी क्रस ओभर इट, यानि कि अक्सिजनको 2 लाई चाहिँ नाइट्रोजनपट्टि लगिदिनु पर्यो. नट नाइट्रोजन, सोडियम. सोडियमको 1 चाहिँ अक्सिजनलाई दिनु पर्यो. मुनिपट्टि हेर फर्मुला लेखिएको छ है, यसरी बुझ्छ होला. फर्मुला लेखिएको छ Na2 मुनि, खुट्टा मुनि हुनु पर्यो 2 चाहिँ, र O लेख्नु पर्यो. O किन लेख्यो, O1 किन लेखेन, 1 लेखिरहनु पर्दैन. सो अक्सिजनको चाहिँ 2 थियो, अहिले चाहिँ एक्सचेन्ज गरेर सोडियमको 2 भयो. सो दिस वे वी हेभ टु राइट फर्मुला. एनदर वान एल्युमिनियम क्लोराइड. एल्युमिनियमको 3 हुन्छ, क्लोरिनको -1 या त 1 हुन्छ. नाउ यिनीहरूको एक्सचेन्ज गर्यो. एल्युमिनियमको 3 थियो, तर अब एल्युमिनियमको 1, क्लोरिनको 1 थियो, अब क्लोरिनको 3. सो Al1Cl3, बट 1 लेख्नु पर्दैन, द्याट्स वाइ AlCl3. सोडियम हाइड्रोक्साइड त्यसरी नै, म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड त्यसरी नै, तर यहाँनिर ब्र्याकेट लगाएको छ. वी विल अन्डरस्ट्यान्ड इन नेक्स्ट स्लाइड. सो फर्स्ट अफ अल वाट वी हेभ टु डु इज, अगर हामीलाई सोडियम हाइड्रोक्साइड दिएको छ भने फेरि हामी एक्सप्लेनिङ अगेन. फर्स्टमा फर्मुला छ, फर्मुला अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. एक्जामिनेसनमा त्यसरी लेखिएको हुन्छ. क्यालकुलेट भन्नु त मिल्दैन, बट राइट द फर्मुला अफ सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेर लेखिन्छ सिधै, ABCD वाला, सिम्बलवाला होइन. देन वी हेभ टु राइट द सिम्बल्स. सेकेन्ड स्टेपमा हेर सिम्बल लेख्यो, सोडियमको Na, अक्साइडको O. त्यहाँदेखि हामीले के गर्यो, त्यो सोडियमको आफ्नो चार्ज या त भ्यालेन्सी वी हेभ टु राइट. सोडियमको 1, अक्सिजनको 2. देन वी क्रस इट. अब के भयो, सोडियमको 2, अक्सिजनको 1 भयो. त्यसको मुनि गएर हेर्दाखेरि त्यस्तो हुँदा के भयो, सोडियम लेख्यो Na, त्यसको खुट्टा मुनि 2 र अक्सिजनको 1 छ, द्याट्स वाइ O मात्रै लेख्यो. एनदर वे, दिस वान इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. क्याल्सियम हाइड्रोक्साइडको अगर फर्मुला लेख्नु छ भने क्याल्सियम लेख्यो, अक्साइड लेख्यो, Ca र उतापट्टि O. दुईटाकै चार्ज या त भ्यालेन्सी 2 रहेछ है. त्यसो गर्दा दुईटाकै 2 भयो, बट 2 लाई काटिदिनु पर्यो. 2 लाई हामी याद छ नि होइन, प्लस माइनसलाई हामी काट्छौँ, त्यसरी नै 2 काटिँदा 1 मात्रै रह्यो. सो CaO लेख्नु पर्यो. त्यसरी नै इफ अगर दुईटा सिम्बल लेख्यो, देन उनीहरूको चार्ज या त भ्यालेन्सी 2 र 4 छ भने 2 1 जा 2, उतापट्टि 2 जा 4. सो 4 को जग्गामा 2 मात्रै रहन्छ, 2 को जग्गामा 1 रहन्छ. सो द्याट वे वी हेभ टु क्यालकुलेट, वी हेभ टु राइट. एनदर दिस वान इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट. यसमा चाहिँ क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड है, अघि मैले भनिहालेँ क्याल्सियमको 2, हाइड्रोक्साइडको -1. सो दुईटाको क्रस गऱ्यो, क्याल्सियमको 1 भयो, हाइड्रोक्साइडको 2 भयो. अब क्याल्सियम CaOH2 लेखिदियो भने त H को 2 हुन्छ, O को त खाली बस्छ. बट एक्चुअली हाइड्रोक्साइड भने चाहिँ OH सँगै हो दुईजना, द्याट्स वाइ दुईटालाई ब्र्याकेट लगाइदिनु पर्छ. सो क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड चाहिँ Ca ब्र्याकेटभित्र OH, बाहिर मुनिपट्टि 2 लेख्नु पर्यो. सो द्याट वे वी हेभ टु राइट. एनदर इम्पोर्टेन्ट वान इज एल्युमिनियम सल्फेट. मैले त्यसै बनाइदिएको, यस्तो कुनै कम्पाउन्ड हुँदैन. एल्युमिनियमको 3, सल्फेटको 2. सल्फेट भनेको SO4, त्यसको चार्ज चाहिँ 2 माइनस. अब एल्युमिनियमको र सल्फेटको एक्सचेन्ज गर्दाखेरि, क्रिस क्रस गर्दाखेरि एल्युमिनियमको 2 भयो, SO4 यानि कि सल्फेटको चाहिँ 3 भयो. द्याट्स वाइ आई हेभ पुट अ ब्र्याकेट देयर.
सो लेख्दाखेरि चाहिँ Al2 लेख्यो, त्यहाँदेखि ब्र्याकेट सुरु गरेर SO4 लेख्यो, त्यहाँदेखि ब्र्याकेट क्लोज गरेर 3 लेख्नु पर्यो. सो दिस वे we have to write chemical formula. Thank you. See you in next video.